Pravasi Rehabilitation Center. Ladies and gentlemen, please welcome him to the dais by giving him a big hand. Ladies and gentlemen, celebrating the occasion of the Friendship Festival today, we have amongst us these distinguished guests who have helped RIA on many occasions by their moral support or being physically present on many occasions. I request one and all to please give them all a collective hand on this particular occasion. Ladies and gentlemen. I would now like to welcome Mr. V.F. Pinto, a member of Riyadh India Association, to deliver the welcome address. Mr. Pinto. Honorable Chief Guest, Mr. Ananda Krishna, the First Secretary, Politics and Culture of Indian Embassy, Riyadh in Saudi Arabia. I welcome you, sir, on behalf of Riyadh Indian Association. Mr. Ananda Krishna, to tell a few words about him, was so helpful for us during many occasions here. He used to, give us appointments, like even during holidays. He has been so kind enough to agree to participate in the event. I thank you once again. Secondly, Mr. K.A. Joseph, the General Manager of TCIL Telecommunications India Limited. I welcome you. Thirdly, Mr. Najim Kuchikalangu of Chirag is also welcome to this dais for this event on behalf of RIA. And fourthly, Mr. Naushad of Pravasi Rehabilitation Center. Welcome you on this dais. And not the least, the President, Mr. Bashir, and the Secretary, Mr. Shafi of Riyadh Indian Association. Welcome. Thank you very much. Ladies and gentlemen, after that cordial welcome by Mr. Pinto, I would like to remind all of you that behind the working of every organization, there is one or two persons who work tirelessly, dedicating all their efforts for the success of the organization. We have one such man in Mr. Balachandran, whom I request now to deliver a report on the activities of RIA for the past few months. Please give a big hand to Mr. Balachandran, who has worked tirelessly day and night to make this event a success. ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ഞാനില്ല. അതിൽ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്. ഇതിലെ റിയയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിപാടിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇതിനു മുമ്പുള്ള പരിപാടികൾക്കും. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തുടരാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ അനന്തകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഭാഷയിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. സദയം ക്ഷമിക്കുന്നു. So, sir, it's our privilege to have your presence in this occasion. Not only Sri Anantakrishna, who is the first secretary, but Mr. Joseph, who is the general manager of one of the Indian organizations, that is Telecommunications India Limited. And
on behalf of the office bearers and executive members and the members of Riyadh Indian Association, I express sincere gratitude to these two gentlemen. Thank you for coming in and felicitating our function. As we always acknowledge, the organizational activities here does mean that we should provide the service, or we should extend the service or help to a considerable number of fellow Indians who are deprived of some of the basic necessities of life. Even though the central government and the state government consider us as a composite group as NRI, in fact, the real picture is far dismal. Non-resident Indian means a person who is not residing in India. He is outside. He could be working anywhere. He could be working in America, in Europe, or London, or any place. But do you think that those people who are working in Saudi Arabia or in the Middle East can be compared, their status can be compared with those people who are in Europe or in America? I'm sure you'll agree that it is not. They differ, their interests differ, their social status differ, and in every aspect of life they are different. So I don't think that we all can be considered as NRIs. Instead, we can be termed as expatriate workers. I don't want to elaborate on this principle, but I'm coming back to the organizational function. As an organization, as a person who has been associating with this organization from the inception of this organization, I am sure that we bear the principle of extending support to the underprivileged Indians. I am sure that most of us will agree. Those people who are coming in and attending this function are those privileged class who does have the time to entertain or involve in any sort of activity other than the job or the work in which they are involving. So there are a number of people who doesn't have this privilege, who does not have this privilege to even go out of their compound. There are people who work 12 to 14 hours a day. There are people who does not even go out of their room after the work. And we as an organization, we are focusing on those people who really have problem in our society, and we like to extend our support to these people. In fact, the embassy was very supportive to us, and on various aspects. In particular, the labor department, the welfare department, the cultural affairs department. In the past, all these departments have extended enormous support to our organization. Not in terms of bringing in people to organization, but in terms of executing or helping us on various fronts. We have been helping people to send out the bodies of people who have died in accident here upon the request of the family members. We have been helping people who were involved in labor dispute with the employer. Now, in all these cases, I'm sure most of us agree that the embassy was of immense help to us, because they have been helping us in various forms. I still remember a case where I went to the embassy on an immediate request, like a person died, his body was here for nearly 2 months, and there is no way by which we can get that body sent out other than a forceful intervention by the embassy. In 10 or 20 minutes, embassy is also a government machinery. And you can imagine what a government department will function in our country back in India. I still remember Mr. Tarachand prepared me every required document related to sending that body in 20 minutes, keeping me waiting outside his office. I'm really thankful to that gentleman. Not only him, Mr. Narayanan, Mr. Yusuf, Mr. Khalid, Mr. Zukur Rahman. In the past, all these Indian Embassy employees have helped us a lot, and still
we are hoping that in future in our activities, in extending support to our fellow countrymen, embassy will extend the same kind of support to us. Coming back to the organizational thing, here we have two, in fact this is an intersection of the Indian society here. There are two classes of society, definitely if you agree. There are those people who really have time, whose financial condition is really better. But their number is considerably less than the other part. As per the embassy estimation, there is about 1.5 million Indians in Saudi Arabia. Of this 1.5 million, 80% are drawing salary less than 1,000 riyal. Approximately, there is no exact statistics, but this is an approximation. But from our own experience, we can say that is a very realistic estimate, that 80% of the Indians here are drawing salary of less than 1,000 riyal. Or, they are the NRIs, the government of Kerala or government of India categorized. And you can imagine what sort of life these people are living here. I'm not denying the fact that, of course, when we come out of India and join here, we agree that we are going for a salary of 1,000 riyal. But the thing is that in most of the cases, when people are recruited and coming in here, once they offer, at the beginning, at the negotiation stage, they may be offered at a better salary, like 1,000 riyal. But when they come back here, when they come in here, they will see that their salary is fixed somewhere around 800 or 900. And we are not in a position to object it. This is on one front. On various other things, I am talking about the anomalies or the circumstances, the hardships which we people have to face here. On another front, we experience that people are, accidental deaths are here. And embassy's own estimation is that in last year, there was 1,068 accidental deaths. Of these 1,068, a considerable number is not without a proper sponsor. You understand what I mean by the proper sponsor. There are people who come in here in an arrangement of free visa. And those free visa people, the sponsors of this free visa people, they try to abscond when we approach them for the help or any sort of help for sending the body of the person who is deceased. On many occasions, these are really coming as a problem to the community and the embassy as a whole. Because who will bear the cost of sending this dead body back to India? So in all these cases, I can say that there was the embassy was of immense help to us. But we still believe that the embassy can do better, and we people can, if joined together, we can do better than what we are doing at the moment. And I once again thank the embassy for all the help they have extended. But it's not the embassy alone that helped us in various welfare activities last year. There are a number of people, well-wishers, who have extended their support, financial as well as moral support, in various activities. Like financial assistance for a person who has been seriously injured or a person having serious illness. And in cases where we have to bear the cost of sending the body other than the air ticket, there is an arrangement in the embassy that embassy gives a letter to the Air India, whereby Air India take the responsibility of taking the body. But the cost of sending the body does not end with that air ticket alone. There are so many other things which most of the people, or at least some of the people, are aware of. Some of these people have really helped us in the welfare activities. It is not Riyadh Indian Association members alone who contributed all these things. It was really a group of people, really the middle class, upper middle class people, who helped us in our activities to make it a success. And I really want to thank many of them. I don't think many of them are here, but there is, of course, Mr. Dinesh, Mr. Tulasidaram Pillai, Mr. Abdul Salam, Mr. Isuddin, Mr. Sadiq. A number of them are coming to my mind, and last year they have extended support for various causes, because they are aware that we are doing this for a good cause. And with the permission of the embassy, or in association with the embassy,
We are not doing any illegal thing. We are doing a legal thing. And I take this opportunity to say thanks to all those people who have extended support to us last year in these sort of humanitarian or welfare measures. And with this, I take your permission to move on to my mother tongue, which is Malayalam, where I am more fluent than in English. Sir, please. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ച് മലയാളത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അധികം നേരം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വേണുഗോപാൽ, തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂർ സ്വദേശിയായ വേണുഗോപാലിൻ്റെ ഡബിൾ ട്രീറ്റ് കൺസെർട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് മൃദംഗവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായ്പാട്ട് സംഗീതവും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ പരിപാടി ആസ്വദിക്കാനും കൂടി എല്ലാവരും സമയം കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായി ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് മാത്രമായി, മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് തന്നെ, പക്ഷെ അവരോട് മാത്രമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ പ്രവാസി സംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ്. ഒരു പരിച്ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനാണ് ഇവിടെ. വളരെ ഉയർന്ന ശമ്പളം മേടിക്കുന്നവരും സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവരുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ താഴ്ന്ന 600 റിയാൽ ശമ്പളക്കാരൻ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ആളുകളും നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർമാരിൽ കൺസിഡറബിൾ നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന 600 റിയാൽ 800 റിയാൽ ശമ്പളക്കാരൻ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, റിയാദ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. കഴിയുന്നത്ര സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ഉള്ള ആളുകളുടെ അവർക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അല്ല, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഒരു മധ്യവർഗ സമൂഹം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മധ്യവർഗ സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിലെ നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ കോസ്, സാമൂഹ്യമായ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ കാരണം പിന്തള്ളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിന് സഹായം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സന്മനസ്സുള്ള ഒരു സമൂഹം ഇവിടെയുണ്ട്. മധ്യവർഗ സമൂഹമുണ്ട്. ആ സമൂഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി, അതിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സേവന സന്നദ്ധത പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കുറെ കൂടി മെച്ചമായ, കുറെ കൂടി ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയും. ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ, ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുന്ന് ഉടനെ നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ, അതൊന്നും അവർക്കൊരു വലിയ വിഷയമായി ഭവിക്കില്ല. വിഷയമില്ലെന്നല്ല, അതൊരു വലിയ വിഷയമായി അവർക്ക് ഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം താഴ്ന്ന ശമ്പളക്കാരനായ ഒരാൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ തർക്കം മൂലം വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവന് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നാൽ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് തീർച്ചയായും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അത്തരക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കലാപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായ പരിപാടിയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ലെന്നല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യും, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ സെഷൻ മുഴുവൻ കലാപരമായ പരിപാടികളായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രവാസി സംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നുള്ള വീക്ഷണമാണ് റിയാദ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഉള്ളത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്. അതായത് ഈ ആശയം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇടത്തരക്കാർക്കുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ക്ലാസ്സിനും, അതായത് മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിനും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അവർക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ട്. രണ്ടാമത് വരുന്ന ഈ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ആശയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്.
അത് വിശദമായി ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. ആരൊന്നും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പൊക്കോളും. ഇങ്ങോട്ട് വന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള നിരവധി ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അതിൽ നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക്, ഈ മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിലെ നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിലെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫേവറൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഇതിൽ ഏതാ ഫേക്ക്? ഇവർ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഒരു സഹായ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞ്, മഹേഷ് സഹായ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ 50 രൂപ പിരിച്ചോണ്ട് പോയി. ഇങ്ങനെ പിരിച്ചോണ്ട് പോയാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 50 രൂപ ഇത് യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിന് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിന് സംശയമുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. ഈ ഇതുപോലെയുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ പേപ്പർ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു സങ്കല്പമാണത്. കാരണം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പിരിപ്പിച്ച് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കാതെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ എംബസിക്കും ഒക്കെ അപമാനകരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ചിലരെങ്കിലും ചില കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളതാണ് സംഘടനാ തലത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇത്. കഴിയുന്നത്ര നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ, ലക്ഷ്യത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതിൽ പൂർണ്ണമായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് ഈ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തികഞ്ഞ നിസ്സംഗതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ന്യൂസിനേലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും നെറ്റി ചൊളിക്കരുത്. നാളെ വരുമ്പോൾ ബാലേട്ടൻ അങ്ങനെ പൊതുവേദിയിൽ അങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുത്. ഞാൻ ശരിയാണ്, 8 മണിക്കൂറും 10 മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കുടുംബമില്ലാത്തവരാണ് മിക്കവരും. വളരെയധികം ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. സത്യമാണിതെല്ലാം. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സത്യങ്ങൾക്കുപരി ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഇവർക്കുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. അതായത് ജോലി കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ നേരവും TV എന്ന് പറയുന്ന ആ എന്റർടൈൻമെന്റ് മാധ്യമത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ. TV-യിൽ മാത്രം. TV-യിൽ സത്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് ഈ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കരുത്. TV-യിൽ സത്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ TV മാത്രമാണ് ജീവിതമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ? എന്നാൽ TV പറയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമില്ല. ചിലരൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നത്, ഈ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാതിരിക്കാൻ TV-യുടെ പൊസിഷൻ കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത കട്ടിലിന് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിനും പൈസയുള്ളവർക്കും മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ അപ്ലിഫ്റ്റിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പ്രയത്നിച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എംബസിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് 8 മണിക്കൂറേ ജോലിയുള്ളൂ. 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമയം വിനിയോഗിക്കാമല്ലോ. അത് പാലേട്ട, ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനോ? ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല പാലേട്ട. വണ്ടിയൊന്നും വേണ്ട. വണ്ടി ഇല്ലാത്ത നിരവധി ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഡിസ്കോ ഡാൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വില്ലയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ ഒരാളോട് ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 100 റിയാൽ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ തരണമെന്ന് പറയണമെങ്കിലും ആ പറയുന്നതിലുള്ള ഉദ്ദേശശക്തി അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി 100 രൂപ തരാൻ അയാൾ തയ്യാറാകില്ല. അതിന് അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, നമ്മുടെ സംഘടനയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹ്രസ്വമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രവാസി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന്റെ നൗഷാദ്, അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവർ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു മഹേഷ് സഹായ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ നിധിയിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേർന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 6ഓളം മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലയക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എംബസിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞു. 6ഓളം പേരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായകമായി നമ്മൾ സ്വന്തമായും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വെൽവിഷേഴ്സിന്റെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടി 6ഓളം പേർക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് ധനസഹായം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 200ഓളം കുട്ടികൾക്ക് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക്. ഞാൻ അക്കമിട്ട്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലും പെട്ടെന്ന് നാവിൽ വരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2 ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിലൊന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നത്. വളരെ വിജയകരമായി നടത്തി. 2 ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി. അങ്ങനെ നിരവധി കൾച്ചറലും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പീർ മുഹമ്മദിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം. പീർ മുഹമ്മദിന്റെ കേസ്, തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ പീർ മുഹമ്മദിന്റെ 10 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുത്തില്ല. പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് തരാൻ നീ പോയിക്കോ. ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ടു. പീർ മുഹമ്മദിനെ അവന്റെ വില്ലയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. പക്ഷെ നമ്മൾ പീർ മുഹമ്മദ് നിന്ന 2.5 മാസക്കാലത്തോളം അതിനെ സബ്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിവിടെ. ആ കേസ് നമ്മൾ ലേബർ കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് വിജയിച്ചു. പീർ മുഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള 3 കേസുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കേസ് അൻസാരിക്കറിയാം. ഈ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്തല്ല. എല്ലാവരും റിയാദ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിലെ പല അംഗങ്ങളും സജീവമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അൻസാരി ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസനയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള 9 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതെ പിരിച്ചയച്ച മറ്റൊരു കേസുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ്, വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലത്തക്ക രീതിയിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും എല്ലാ മെമ്പർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ നമ്മുടെ വെൽവിഷേഴ്സിന് കഴിയണം എന്ന് അവരോടും അപേക്ഷയുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഓണാശംസകൾ. Ladies and gentlemen, and the office bearers of the RIA, I'm happy to be here on this occasion of the celebration of Onam, and wish you all a very happy Onam, though it is belated. I was told it was last week, but because of the problem of celebrating this on a holiday, you are all gathered here today. I could not understand most part of Mr. Balachandran's speech. My language, mother tongue not being Malayalam, but I hope it was all praise for the community here for their excellent support which they have delivered during the last 1 year, I think, for the excellent work which he is doing along with all your support. The embassy is always there to help and assist all the Indians, but at the same time it cannot be done only by the embassy. It will have to be with the active support of all the expatriate Indians who are living in this country, because those who help themselves are always helped by others also. Mr. Balachandran and other office bearers came the other day to my office, and they gave me a beautiful picture of what has been done and what is being done by the office bearers and other members of RIA. I have one more request here. Yesterday a doctor came to me in the embassy and he was requesting whether the Indian community here can donate for a charitable work which he is doing in India, in Andhra Pradesh, to send some used clothes to some destitute children and handicapped children which he is looking after in the city of Hyderabad. I would request Mr. Balachandran and other office bearers of RIA, if they can help in any way this doctor, who would like to send at least half a container of used clothes to these children which can be used for charitable purposes. This you can take note of it, and I'll give you the address of the doctor with whom you can get in touch with, because you told me the other day that you're doing a lot of charitable work also from the association. With these few words, I would thank all of you for extending an invitation to me to be present here on this occasion, and I've enjoyed this, and I'd like all of you to enjoy this with Mr. Venugopalan's performance, I think, later. Thank you very much. Distinguished guest on the dais,
children, ladies and friends. At the outset, I take this opportunity to extend my sincere gratitude to all the office bearers of RIA to give me opportunity to participate in this function. We have celebrated Onam in the traditional way with a very excellent lunch, and I extend my sincere gratitude for that also. Now, I joined only about 28 days back only this organization, that is the TCL Saudi Company Limited, which is a joint venture of the Government of India and the Natal Telecommunications. Now the TCL Saudi Company is involved, is engaged in the telecom operations and the construction activities of telecom in Saudi Arabia. We hope that we'll be able to do an excellent service, excellent work in Saudi Arabia in the coming days. Now, when I saw the emblem of RIA, that is, action speaks louder than words, I feel that during my discussion with Balchandran, the written words are really correct, and they are trying to implement the motto, the aim, the objective of the association in letter and spirit. I take this opportunity to thank Mr. Balchandran, the President and Secretary and of the association, for their excellent service they're extending to the Indian community in Saudi Arabia. But I don't want to comment about the living standard or anything about Saudi Arabia, because it will be highly premature on my part on any comments on that issue. But I am on deputation from Government of India here for a period of 3 years, and I hope that within this time I will try and I will extend all help to the association to the maximum possible extent. And I am sure that with the hard work and best work put forward by all the members of the association, they can give a very good service to the people of India living abroad. Thank you once again. Thank you. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും പ്രവാസ ഭൂമികയിലെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ചെരാത് സാഹിത്യ സുഹൃദ്വേദിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. മാത്രമല്ല, ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് വഴങ്ങുക. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മലയാളം മാത്രമേ വഴങ്ങുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് മലയാളികളാണ്. സോറി. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രവർത്തനം വാക്കുകളെക്കാൾ ഉച്ചത്തിലാകണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിയാദ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ അഥവാ റിയ എനിക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം. ബാലേട്ടനെ, ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ബാല എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീ ബാലേട്ടനെ, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയൊക്കെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് റിയാദിലെ സാംസ്കാരിക കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ മുന്നിലെത്തിയ, വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു സംഘടനയാണ് റിയ. ഞാൻ ഒരു പത്രത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയയുടെ പല ആക്ടിവിറ്റികളുടെയും വാർത്തകൾ എനിക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാട്ടില് ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ സംഘടനയാണ് റിയ. ശ്രീ ബാല പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് റിയാദിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ്. ശ്രീ ബാലയുടെ ചുവന്ന ടൊയോട്ട കാമരി കാറിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു ബൂർഷയാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നജീം, ആ വാക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കൊള്ളുന്നു, ദയവായി പിൻവലിക്കുക. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാൻ ഉയർന്ന ശമ്പളം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ എന്നോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ സനയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന വളരെ താഴ്ന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചുപേര് ടിവിയുടെ മുന്നിൽ ചടഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇവിടെ നടന്ന പല കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസുകളും പല സംഗമങ്ങളും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി, വളരെ സജീവമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഈ പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരായിരിക്കാം, ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദമുള്ളവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു ദിവസം അവർ അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കാണാനിടയായി.
തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന്, സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈയക്തികമായ, നമ്മുടെ കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങളോടായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകുക. പക്ഷേ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തോടും നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ജോലി, ടി വി, ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനോട് ഒരിക്കലും മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്, കാരണം മലയാളികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തും കൂട്ടത്തിലാണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മറ്റു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ചെറിയ ബുക്കുകൾ, അത് അവർ വായിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ നേരത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ്, ചെറിയ ബുക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പോക്കറ്റിലൊക്കെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ, ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഏത് സമൂഹത്തിനിടയിൽ, എത്ര ബഹളത്തിനിടയിലും ആ പുസ്തകത്തിൽ മുഖം താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, നിരാശി ചൗധരി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ക്രൗഡ്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളീയർ എപ്പോഴും എവിടെയും ഈ ഗിർഗിർ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പശ്ചാത്തലമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുകളുണ്ട്, കടമകളുണ്ട്, പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ ഈ കിട്ടുന്ന 10 മണിക്കൂറും 8 മണിക്കൂറും 12 മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ അല്പം സമയം കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഈശ്വര സേവനം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ ബാല പറഞ്ഞതുപോലെ അത് സംഘടന തെറ്റിപ്പോയതാണ്. നിലമ്പൂർ എസ്പാർട്ടേറ്റ് ഫോറം എന്ന് പറയുന്ന NEF എന്ന സംഘടനയാണ് കമ്മീസ് വിഷയത്തിൽ ജയിലിനകത്തായ മഹേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയത്. അന്ന് അവർ സമീപിച്ചപ്പോൾ റിയയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെ ക്രിയാത്മകമായ സമീപമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അവർ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മഹേഷിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല ജയിലിലായത്. മഹേഷ് ഓടിച്ചിരുന്ന വണ്ടി ഒരു ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് തീ പിടിച്ച് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മലയാളി മരിച്ചുപോയി. അതിന്റെ പേരിൽ ഈ നിരപരാധി അകത്താകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മോചനദ്രവ്യം 50,000 രൂപ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി NEFും മറ്റും രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ റിയയുടെ ഒരു സജീവ മെമ്പറായ ജേക്കബ് കോയിപ്പള്ളി ഇന്നത്തെ പരിക്ക് പറ്റിയവരുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് NEFന്റെ ആ പരിപാടിയുടെ കൺവീനറായിരുന്ന സിദ്ദീഖ് നിലമ്പൂർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും റിയയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റിയ ഒറ്റയ്ക്കൊരു സംഘടനയായി ഒരു പാളത്തിലൂടെ അല്ല പോകുന്നത്, മറ്റുള്ള സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചെറാത് എന്ന സംഘടന പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെത്തുമ്പോൾ പരുക്ക് പറ്റുന്ന പല മേഖലകൾ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ഒക്കെ പരുക്ക് പറ്റുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ചെറാത് സാഹിത്യ സുഹൃത്ത് രൂപീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഇല എന്ന പോലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാഗസിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നെങ്കിലും ഇതുപോലെ മറ്റ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവര് സാംസ്കാരിക നടത്തുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളും സന്നദ്ധരാണ്. റിയ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇനി നടക്കുന്ന എന്ത് സേവനങ്ങളോടും എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഞാൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തക നിലയിലും ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തന നിലയിലും എൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത, സാധാരണ ഒരുപാട് കുടുംബസംഘങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പരിചിത മുഖങ്ങളാണ് കലാപരിപാടികൾ മറ്റും അവതരിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ തികച്ചും പുതുമുഖങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത്. കാരണം സാധാരണ മുഖം കണ്ട് ഒരുപാട് പരിചയമായവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പല സംഘടനകളും അവരുടെ വേദികൾ അനുവദിക്കാറെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ബാലയോട് ചോദിച്ചു, പലരും അത്ര ട്രെയിൻഡ് അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്കും അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കണ്ടേ, അതിനൊരു അവസരം വേണ്ടേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ തലത്തിലാണ് റിയയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഷ സംഘടന എന്ന് വിളിക്കുക ആ വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ റിയാദ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നജീമിൻ്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഞാനിവിടെ എത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയും സംസാരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും പ്രവാസി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ എന്ന ഒരു സംഘടനയും റിയാദിലുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടെ അല്ല, നാട്ടിൽ, അതായത് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നവരുടെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മനുഷ്യനുള്ളിടത്തെല്ലാം
ലോലുപതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും കണ്ണില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രവാസി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ റിയാദിൽ ഞങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും എന്തിനു വേണ്ടി ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് എൻ്റെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വിഭാഗീയതകൾ ഉൾപ്പെടെ, അത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലായാലും പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകളെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹജീവി ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മതമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തെ, സമൂഹത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരം ഓരോ സമുദായക്കാരനും ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേർതിരിവിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്കിവിടെ പറയുവാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത് തന്നെ പ്രവാസി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലാസിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും തളർന്ന് കിടന്നിരുന്ന ഒരു ലിമോസിൻ ഡ്രൈവറെ നാട്ടിലെത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വാർത്ത കൊടുക്കുകയും 24 മണിക്കൂറിനകം അദ്ദേഹത്തെ, ആ തളർവാദ രോഗിയെ നാട്ടിലെത്തിക്കുവാനും ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്ത കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റിയാദിലെ ഒരേ ഒരു സംഘടനയാണ് സംഘടനാ തലത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയയുടെ ജേക്കബ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നൗഷാദ, ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് എയർ ഇന്ത്യയുടെ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെന്തിൽകുമാറുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട്, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്കെന്നും ജഗത് നിയന്താവായ ജഗദീശ്വരൻ അവസരങ്ങൾ തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഇതിന് അവസരം തന്ന റിയായുടെ പ്രവർത്തകർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ അവർക്കും 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. ഡിയർ ഓഡിയൻസ്, കഴിഞ്ഞ മാസാവസാനത്തോടെ നമ്മുടെ ബത്തേരിൽ നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒരു വോളിബോൾ ടീമുമായി പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രാരംഭ ടൂർണമെൻറ്റിൽ തന്നെ സെമി ഫൈനലിലെത്താനും അതിലുപരിയായി ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുവാനും നമ്മുടെ ടീമംഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായി തോന്നുന്നു. ഈ സാഹചര്യം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ റിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ കളിക്കാർക്കും റിയാദ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലുള്ള ഹാർദവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനാണ്. റിയയുടെ പേരിലുള്ള ഒരിക്കലും ഒരു പ്രസന്റിൽ ഒതുങ്ങാത്തതാണ് റിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത സേവനമെങ്കിലും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെറിയ ചില ഉപഹാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ റിയാദ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി I invite our respectable chief guest, Mr. Anandakrishnan sir. Sir, please. The captain of our team was
The captain of our team was Mr. Rashid. I invite Mr. Rashid to the desk. Mr. Rolly. Mr. Bashir. Raju is not present here now. He was here in the morning. Mr. Saifuddin. Mr. Sebastian. Thank you. നമുക്ക് വേണ്ടി അന്ന് അവിടെ ടീമിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന മിസ്റ്റർ വിജയൻ നായർ, അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. കൂടാതെ ഈ ടൂർണമെന്റിന് നിരവധി പേരുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഹാർദവമായ നന്ദി കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം. Gopal to take stage. Please give them a big hand, ladies and gentlemen. Please welcome our professionals. I'd also like to request our guests to occupy their seats back downstage. Goes on preparation, no? What I will be presenting today is a classical Carnatic music evening. I will be giving a double treat concert, meaning you will hear both vocal and flute together. It's a pleasure to be here with you with the Riyadh Indian Association. My first song will be the Vandanam to Lord Vigneshwara, which is very popular. It's in Ragam Amsadvani Vatapi Ganapatim Bhaje. It is set to Adital. With me on the Mridangam I have Santosh. In a country where we don't have an opportunity like this to hear cultural programs, it's even difficult to bring the instruments. When I first came here, I like to tell you an incident. I arrived in the Riyadh Old Airport, which is now the airbase, before the Riyadh King Khalid International Airport was constructed. I came from Delhi. I cleared the immigration and I was waiting for the customs. In front of me I saw all the magazines, all the foodstuff, and most of the basic entertainment things which the Indians were bringing were thrown. And there was a huge garbage trolley collecting all that. I was very much afraid of my music books and my flutes and even this metronome, this Tampura electronic one. When my time came, the Saudi customs man, he saw my flutes, he kept them away. And then he asked me, what is this? I immediately switched it on. I had put the battery on it. He took it and he was seriously hearing it. And then he asked me one question, which was astonishing, and the answer I gave really made me save the equipment.
He asked me, "Is this for disco?" I said, "Yes, yes, this is for disco." Then he let me carry all my instrument and this music instrument, which is a vital one. You know, in concerts we have someone playing the tampura for us. Now, thank God, we have this one available electronically. गणपतिं भजे हम वातापि गणपतिं भजे हम वातापि गणपतिं भजे हम वातापि गणपतिं भजे हम गणपतिं भजे हम वातापि गणपतिं भजे हम वारणा शंवरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजे हम वारणा शंवरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजे भूतादिसं सेवितचरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतभौतिकप्रपञ्चभरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतभौतिकप्रपञ्चभरणं वीतरागिनं विनुतयोगिनं
वितरागिनं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिनं कुम्भसम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतम् रे प्रमुखाद्युभाषितं मूलाधार क्षेत्रास्थितम् प्रणवास्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवास्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवास्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवास्वरूप वक्रतुण्डम् प्रणवास्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवास्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवास्वरूप वक्रतुण्डं सानि पगारे सतिकपनि प्रणवास्वरूप अपनी पगारी चले निभा गरी अपनी गारी पगरी अपनी प्रणवा स्वरूप गबगारी गरी सरि गबनि प्रणवा स्वरूप गबनि गबगारी गबनि प्रणवा स्वरूप गबनि गबगारी गरी सरि गरी गरी मेरे जपा गरी 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 गबनि प्रणवा स्वरूप Nisa pani sa sa sa, rega pani sa sa sa, rega pani sa sa sa, nisa diga diga pani sa sa sa, rega diga rega pani sa pani bagari, rega pani sa gari ni padani bagari bagari ga bagari gari pani bagari 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 kani par gari gari pani bagari bagari Gari gari diga pani pani da bidan diga diga pani ga pani gari gari sa bidan diga ni gari gari ba bidan diga gari ga pani diga
ni da ni pa ni pa ga ni da ni pa ga ni pa sa ni ga pa ni ga ni sa ni da ni pa ga ni da ni pa ga sa ni ga pa ni pranava swarupa vakratuntam nirantaram nitala chandrakantam nijava magara vigrita shubhandam. Gari na 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 ri na 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 re na ri na ri na na ri na na